आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद विश्व में शांति निरापत्ता और स्थिरता बजाय रखा लगी मिलित प्रचेष्टा करने दिगरे भारत और नेदरलैंड निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराई। जम्मू काश्मीर निरापत्ता संपर्क में आज नुआदिल्ली ठारे एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे स्वराष्ट्र मंत्री। सरकार कहते संख्यालघु संप्रदाय लगी भारत होउची विश्वर श्रेष्ठ सुरक्षित देश। भारत चीन 23तम स्वतंत्र प्रतिनिधि स्तरीय बैठक गतकाली बेजिंग ठारे अनुष्ठित एवं मुंबई निकट में एक बोट दुर्घटना 13 जनकर मृत्यु। मृतकों परिवार प्रति केंद्र और राज्य सरकार पक्षर 7 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा। विश्व में शांति निरापत्ता और स्थिरता बजाय रखा लगी मिलित प्रचेष्टा करने दिगरे भारत और नेदरलैंड निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली नेदरलैंड प्रतिपक्ष डिक स्चप सहित विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे करिथिबा आलोचनारू यह जनापड़ी। नेदरलैंड प्रधानमंत्री श्री मोदी सहित टेलीफोन जोगे यह आलोचना करिसेंति। भारत और नेदरलैंड मध्य थिबा एही भागीदारी गणतंत्र एवं सुशासन रे विश्वास करे बोली उभय नेता सहमत होइछन्ति। प्रतिरक्षा, वाणिज्य, निरापत्ता, अभिनवता, सेमिकंडक्टर, स्वास्थ्य, कृषि और सबुज हाइड्रोजेन भली विविध क्षेत्र में एक आपस स्वार्थ जड़ित रणनैतिक कार्यखसड़ा प्रस्तुत करने उपरे उभय नेता गुरुत्व आरोप करिसेंति। एतद्व्यतीत शिक्षा, संस्कृति एवं जनसंपर्क को अधिक सुदृढ़ करने उपरे पदक्षेप नेबाकू सेमाने सहमत होइछन्ति। ए आलोचना समय उभय नेता विभिन्न आंचलिक तथा वैश्विक समस्या उपरे मत विनिमय करिसेंति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज नुआदिल्ली ठारे एक उच्चस्तरीय बैठक में निरापत्ता संपर्क में समीक्षा करेंगे। ଏହି बैठक स्वतंत्र भावे जम्मू काश्मीर रे शांति और स्थिरता बजाय रखा दिगरे नियाजाउथिबा रणनीतिक कार्यखसड़ार अग्रगति संपर्क में समीक्षा कराजिबो। एथिरे जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, केंद्र स्वराष्ट्र सचिव गोविंद मोहन, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी महानिर्देशक, जम्मू काश्मीर मुख्य शासन सचिव और पुलिस महानिर्देशक समेत बहु वरिष्ठ पुलिस और सेना अधिकारी जोगदेवे। जम्मू काश्मीर निरापत्ता संपर्क में पूर्व स्वराष्ट्र मंत्री श्री शाह जून 16 तारिख दिन दिल्ली में अनुरूप एक बैठक में समीक्षा करथिले। संख्यालघु संप्रदाय लगी भारत विश्वर श्रेष्ठ सुरक्षित देश बोली संख्यालघु व्यापार राष्ट्रमंत्री जॉर्ज क्यूरियान कहिसेंति। गतकाली संख्यालघु अधिकार दिवस अवसर में नुआदिल्ली ठारे आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में उद्बोधन दे से कहते। श्री क्यूरियान कहते भारतर वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति समग्र विश्व को निज परिवार मन करे। एसहित देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सुजोग मध्य सुनिश्चित करा जायथाय। संप्रति पाली और प्रकृति भाषा को शास्त्रीय भाषा तालिकार स्थानित करने लगी सरकार निष्पत्ति नैछन्ति। एहा द्वारा भाषागत संख्यालघु संप्रदाय को सशक्त करने दिगरे सरकार का प्रतिश्रुतिबद्धता प्रतिफलित होउछि बोली श्री क्यूरियान कहते। देशर ग्रामांचल लोकों जीवनशैली रे स्थिरता आनिबा सह एहाकू अधिक सशक्त करने दिगरे महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी योजनार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। गतकाली नुआदिल्ली ठारे एही योजनार हिताधिकारी देशव्यापी विभिन्न राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतर विभागीय अधिकारी समेत विभिन्न पक्षों सहित आलोचना समय केंद्र ग्रामीण विकास तथा कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह कहते। से कहते यही केंद्रीय योजनार पांठिर उपयुक्त विनियोग करा जाई गरीब लोकों को यार सुफल किभली मिल पारिबो से दिगरे प्रत्येक पक्ष आवश्यक पदक्षेप नेबा उचित। एही योजना को अधिक प्रभावित करा जिबा सहित सुजोग सृष्टि करा जाई पारिबो से दिगरे एही बैठक में आलोचना करा जायछि। एक देश एक निर्वाचन संपर्कित संसदीय बिल उपरे अधिक तर्जमा करने लगी जुग्म संसदीय कमिटी गठन करा जायछि। ଏହି କମିଟିରେ ମୋଟ 31 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକସଭାରୁ 21 ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 10 ଜଣ ସାଂସଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ରୂପାଲା, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ମନୀଷ ତିୱାରୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ, ଏନସିପି ଏସପିର ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 23ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ବେଜିଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ। ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ରୁଷର କାଜାନ୍ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିକଟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଆପୋଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ସମାଧାନ ଉପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ଚୀନ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ଓ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ବୈଠକ 2019 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଉରାନ୍ଠାରେ ନୌସେନାର ଏକ ବୋଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏହାକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଫଡନାବିସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୌସେନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶ୍ରୀ ଫଡନାବିସ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଲାବା ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୌସେନା ବୋଟ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସଫଳ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁନେଲଭେଲି ଜିଲ୍ଲାର 28 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାହାରିନ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାହାରିନ୍ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରିନ୍ ଅଦାଲତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ କୂଟନୀତି ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗତ 7 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନିଆ ବାହାରିନ୍ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେଠାକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୋଦ କେ ଜାକବ ବାହାରିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଡି.ୱାଇ ପାଟିଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ ଜିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ବରାବର ରଖିଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ଯୁବ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2024 ଆଜିଠାରୁ କାତାରର ଦୋହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଭୟ ଜୁନିୟର ଓ ଯୁବ ବର୍ଗରେ 20ଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗରେ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଏକ 28 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।